बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुस्सलात बाबो बदइल अज़ान। तहारतुना बयान शदागे च द मुंज़ द पारा बुनियादी शर्त कम यो दे। बुनियादी शर्त अगा ज़ान सफ़ा कौल दी, चूँकि दे किताबुना अंदाज फ़िक़ही न दे, पदे वजह नोर शर्तुना आदन ज़िक्र करी च ज़ैद पाकी जामे दे पाकी द मुंज़ वक्त दी फलान फलान दी ज़िम्मेदारी आगा न दा। अगे त फ़िक़ही तरतीब हुई और दा मुहद्दिसाना तरतीब दे। मुंज़ चिकल की न दागे दा पारावल अज़ान कोलिश लुम्बनी हदीस के द अज़ान इब्तिदा खई। अगा हदीस द सैयदना इब्न उमर फरमाई च कान यक़ूलो कानल मुस्लिमूना हिन क़दिमुल मदीनता यज्तमिऊना फ़यतहय्यनून अस्सलात। द हदीस मुख्तसर दे नहायत द अज़ान तारीख़ पदे के ढेर मुख्तसर ज़िक्र करे दे। असल दारा च कला मदीने मुनव्वरेता मुसलमानान लाड़ल हिजरत शो न मुसलमानान लगू आबादे लगवा। कतल वे चिकला द मूस टाइम बशो न मस्जिद नबवी तबा मुसलमानान राजम शो दाड़ुम बने कदम दागी रातलल बा पखपल समीबान हर सड़े बरातो मस्जिद के इंतज़ार बेको च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकल रवत मूज़ बवश दा मुफीद खुआ ज़िक्र ज द मुसलमानानो ढेर वक्त पर जुमात के तेरे दो, लेकिन यह नुकसान पर दाओ च द बाद खल्को बकारू न आई बखपल कारूना ढेर वक्ती पर खोदल और जुमात तबराल निम निम घंटा द्रे पाव बद मांजन मख के इंतज़ार हो द वह हरज बगीख बाज़ी द वक्त पटेम और वक्त पैदल ना व लेट रातल ब्या द्वे मकदाम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब पवेना बांधे वशो च तासु दासे होके च यो कस दागे इंतखाब होके अगर यो ज़ेबानी उदरीगी हो च कल टेम की ना आवाज़ दिगी च राज़े मांझा टेम शेर दे हदीस के दे द्वे में ख़बर ज़िक्र सो वक्त पूरे आवाज़ुन वखल को कोल, लेकिन ख़कारा चिकला द मदीने आबादी डेरेदा मुसलमानान द अतराफ़ नरातल हिजरतुन केदल तो दागे द पारा द यो कस दा से आवाज़ नाकाफ़ी हो चागा द मस्जिद नबवी खौशाई और आम आवाज़ तो ब्या इख्तिलाफ़ पैदा शद सहाबो पम्यस के जिदे सर बस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नास्ते और मशावरत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार दारे चियोदा से कार चगता पे के दा अल्लाह तरफ न वही नहीं और पाए के दाहल किताब उस तरीक़ा मौजूद हुई न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहल किताब व इत्तिबा कौल पाए के तद क़िबले मसलम द शांति हुआ और कना दागी से तरीक़ा व नवा मौजूद न ब्या बे मशवरा कौल मलगर सरा द अज़ान पर सिलसिले के द मुंज़ द जम के दो द पारा द मुसलमान द यहूद से तरीक़ा नवा अकवा नागा ख़्वा नवा अगर नाकूस गौलू अगर जमुंग द दीन खिलाफ पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के नोल दागा मजलिस शूरा जुदा कसानू मलगरी टूली, लेकिन दा से कसान चागा द मामले तहत कुजीदुन की अडर कम खलक पदे खलक खपशी प्लान की ने तपोसो का माने उनको रख अफ़गान ख़बर न दा हर सड़ी हैसियत जुदा जुदा दे पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब शूरा जमा कल वगे ने तपोसो को चिस्स कारू को देख तो दयो कस खबर पगे दावा च बूक बवाखलू बूक अगर गटश पहले कम च खलक दो
اسی د ښکر نه جوړی او په کې आवाज کوي आवाज وکړو یو کس پکې د ټلې आवाज ذکر وکړو چې ټلې بغو یو کس پکې دا ویل چې ور ببلو یو دنګ زیوانه به ور بلو دا درې واړه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ نه کړی لکه چې دا عبادت او دا درې واړه کارونه چې چاو خودل نو دا د یهودو یا د نصاراو یا د آتش پرستو طریقه وا د مسلمانانو دین او د هغې طریقې د یهودو د نصاراو د آتش پرستو نه جدا دي په دې کې تشابه حرام ده د تشابه چې کومه مسله ده هغه بنیادی طور د شاعر اسلام کې شاعر وغیرہ سمبل سے ورته وي خلک د دې وجه نه من تشبه منهم فهو منهم مطلب دا دی چې چا د نورو خلقو د دین طریقې هغه شانتې خپلې کړې نو دی د هغې نه دی په دې سړی کافر کېږي زمونږ خلک دا حدیث راوالي په وړو وړو خبرو لګي حالای چې په وړو وړو خبرو کې چې هغه فرعیات دي په کې تشابه ګناه خدا لیکن کفر نه ده مثلا یو سړی ګیره خوري نو ګیره خریل د مسلمانانو کار دی که د نصاراو کار دی نصاراو کار دی سړی که ګیره خوري نو دې څه نصراني کېږي نه فهو منهم خدا مطلب شو چې دی د هغې نه دی خدا ګناه کبیره دی په دې فرق ځان پوهول پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې واړه خبرې ریجکټ کړې په دې وجه باندې چې دا د یهودو د نصاراو او دارنګې د آتش پرستو کارو په لومبنۍ شپه باندې څه فیصله ونه شوه ټول خلک لاړل د شپې په خوب کې سیدنا عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ خوب ویني په خوب کې هغه یو سړی ویني هغه سره ټلی ده اوږوان دی ورته یې وایي ټلی څه کوې دی وي خرڅومه یې ورته یې په مونږ یې خرڅه کړه خوب ویني سړی ته پیسه کې مونږ به پې د مانځه دپاره خلق جمع کوو هغه هم جواب ورنه کړه خوښه یې نه کړه چې دا مناسب نه ده ستاسو دپاره بلکې د هغې په ځای باندې ورته د اذان کلمات وښودل بانګ چې مونږ کوم وایو دا کلمې ورته وښودلې چې دا یو کس وایه اگر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل دا خوب دې صحیح لیدلی دی دلته ځان په خبره پوهول پکار دي اکثر خلک د خوب نه دلیل جوړوي خوب وویني چې فلان کې خوب لیدلی بیا په هغې عمل کوي بیا به دا حدیث تا ته پیش کړي چې دا وګوره په خوب خو عمل شوی دی که نه بیا ځان په خبره پوهه کا د الله رسول دی هغه چې یو خوب تصویب وکړو نو مطلب دا دی اوس به دا کار چې کېږي دا د رسول الله په تصویب باندې کېږي هغه دې ته صحیح ووایي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویب ورسره نه نو خوب دلیل نه وي دا نه چې نن چا خوب لیدلی بالکل ټیکو خېږي یا د هغې په بنیاد د مونږ د حلال او د حرام او د جایز او د ناجایز فیصلې کوو خلک خو خوبونه ویني چا خلاف او بیا ظالمان دروغ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې دا کار داسې صحیح دی بیا راشي دلته هغه نافظ کوي پاکستان کې عجیب عجیب عالمان دي دا ټیک دا چې شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل کې نشي راتلی دا ایمان دی زموږ لیکن شیطان ځان ته رسول الله خو ویلی شي که په بل شکل کې ځان ته الله پیغمبر ویلی شي که نشي ویلی ځان ته الله وایي ظالم د رسول الله ویل هغه د څه مسله ده البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک هغه نشي جوړولی خو ځان ته خو رسول الله ویلی شي دا ځان له علمي بحث دی بیا چې آیا دا حدیث چې چا زه ولیدم په خوب کې بېشک زه ولیدم د دې حدیث څه مطلب دی آیا دا عام دی او که خاص دی صحابه پورې
زمونږ خلک خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژني، څنګه به پیژني دی؟ صحابه کرامو پیژندو. که څوک دا وایي چې حدیث عام دی، نه هغې وایي هغه چا دپاره عام دی چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل شباهت پوره وښیي. مونږ چې څومره خلک لیدلی دی د دعوې کوي چې تا رسول الله لیدلی دی، نه هغه وي شکل مبارک یې څنګه و؟ دي نور مې لیدلی دی، بس دا خو هغه نه دی. شکل شباهت ته هغه بیان کی چې ګیره مبارک یې داسې وه، پوزه مبارک یې داسې وه، لاس یې داسې و. اب کتابونو سره او که شي شمایلو سره که د هغې مطابق نو سړی به دا ووایي چې او تا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. څوک به وایي ما ته اشاره نو تا ته څه پته ولګوي څوک دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویب د ویښې مسله ده چې په ویښه باندې هغه تصدیق وکړه نو ټیک ده. خو چې کله هغه اذان واورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تصدیق وکړو چې صحیح دی لیدلی دی. دا د وحی یو قسم دی. هغه فرمایل عبدالله ابن زید ته ته په دمه دمه ووایه او بلال به یې تا سره په تیزه باندې وایي. هو اندا منک صوتا، وجه د هغې دا ده چې د بلال اواز تا نه تیز دی. د مؤذن دپاره د اواز تیزېدل ضروري دی. هلته خو نور صحابه هم ناست دي، خلک په دې خبره نه پوهېږي. یو سړی بانګ غلط وي ته ورته بانګ غلط وی مه وایه، نه وپړسېږي ځکه چې غلط وی نه مه وایه، دا کار به بل څوک وکړي. د اقامت دپاره هم دغه شرط دی چې د اقامت کوونکي اواز دې اوچت وي. چاته یې مه کوه، نه هغه وایي من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. خوب مې لیدلی، دا ظلمونه مه کوئ. یو سړی تا ته خبره وکړي چې ستا اواز په لومړي صف کې څوک نه اوري، ته اقامت مه کوه یا بانګ مه وایه. دغې ته خفګان خو څه نشته. نه دا د مونځ نه منې کول دي، نه د اذان نه منې کول دي. شریعت مسله دغه ده د چا اواز چې تیزي نو هغه کس ته بانګ وایي او هغه کس ته اقامت وایي. دام کې دی شي چې بالفرض اذان یو وي او امام بل چاته وایي چې ته اقامت وکړه، ناویلی شي. امام حاکم د دا فیصله کولی شي. خو که دا یو امام وکړل نو بیا ګوره چې خلک ورته څه وایي چې جي حدیث کې خو راځي چې څوک بانګ وایي نه اقامت به مه کوئ. وایي هغې چې د امام خوښوي. بهرکیف دا بانګ او دا اقامت دی کې اصل کې اعلان مقصد دی، نور خلک خبرول مقصد دی. چې کله دی بانګ شروع کو سیدنا بلال تیز بانگ شروع کو تو دے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اغم راغ و صادر ورپسې راخکې شوی، فرمایل یا رسول الله دا کلمات ما په خوب کې لیدلې. یا دوه کسانو خوب لیدلو. خو عبدالله ابن زید وختي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی او سیدنا عمر لیٹ راغی. دا د بانگ تاریخ دی. و دې حدیث کې مختصر غوندوي کوم خلق ته چې دا تفصیلات نه معلوم ناغي و په دې حدیث باندې روان شي بیا او بیا غ نور پورې خان دي. اصل دارا چې زمونږ دین کې اجمال او تفصیلی، قرآن کې اجمال او تفصیلی، احادیثو کې اجمال او تفصیلی. دا ما چې کوم واقعه بیان کړه دا د صحیحینو ده، د صحیح بخاری او صحیح مسلم روایتونه دي. و دې حدیث کې اجمالی وی حدیث ابن عمر هغه وایي چې مسلمانان کله مدینه منورې ته رالل ناغیبا جمع کېدل فیتحینون الصلاة او د مانځه انتظار به کو. لیس ینادا لها د دې لپاره بس اذان نه و، ابتدا دغه شان دی. فتکلموا یوما فی ذلک، نه یو ورځ دی په دې سلسله کې خبره وکړه. یو بل ته ویل چې اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، نصارا چې څنګه ټلې غږی که نه جرس خدا شان یو ناقوس په واخلو. وقال بعضهم، بعضو ویل لا بل بوقا مثل بوق الیهود، بلکې د یهودیانو په شان بیګل بغږو بوق. زمونږ فقها چې دې کار سيزونو ته حرام وي د هغې وجه دا تشابه ده. بوق حرام دی، شپېری میلی حرام دي، دا نه دیوال پکار. فقال عمر، نو عمر فرمایل اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة،
یو کس ولې نه مقرر وی چې هغه د مانځه لپاره اعلان کوي. دې کې دا وروسته اختصار دی. اختصار دا چې یو کس مقرر شي هغه به دا کار کو. نو بیا هغه ټولې خبرې کومې چې ما وکړې د اذان په باره کې د خوب هغه ټولې وشوې. هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا بلال قم فنادِ بالصلاة، بلال پاسا او ته څه وکړه ندا وکړه، اواز وکړه مانځه باندې، مانځه دپاره اعلان وکړه. اذان منې اعلان. صحابه کرامو کې د بلال د انتخاب یو وجه دا ده چې د هغه اواز اوچتو، تیز اواز یې و. عرض کې سپیکر یې خو نه وی که سپیکر کې باید سړی چې خبرې کوي که نه نو ته به وایې غر کې ناست دی وي جي اعلان یې وکړه څوک پرې نه پوهېږي دی کم عقل دی په دمه خبرې کوه که نه سپیکر کې سره چغې وایي. سپیکر کې چې کله خلک خبرې کوي نو په دمه کوي. نو سپیکر کار دی چې هغې تیزوي، خو چې کله ته پې زور وکړې د سینې نو سپیکر یې نور هم تیز کړي نه باندې څوک پوه نه شي. سپیکر دپاره دا مسله نشته دی. البته چې کله سپیکر نه استعمالیږي مثلا اقامت نو په هغې کې د یو سړي اواز چې اوچتي نو هغې ټیک ده چې جومات اطرافو کې هغه اورېدی شي. دویمه وجه د هغې دا وه چې سیدنا بلال د اسلام دپاره چې کومې قربانۍ ورکړي دي او کوم مشکلات هغه تیر کړي دي د احد احد ویلو دپاره هغه شان بل صحابي نه دي کړي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له دا یو ډاډ ورکو، یو تمغه ورکول، هغه یو شاباش ورکو. نو یوازې دا نه چې لومبنی بانګ یې په هغه ویلی دی بلکې مکه مکرمه چې فتح شوه نو کعبه باندې هم لومبی بانګ یې په هغه ویلی و او دا یې ښودل چې اسلام په کې د غریب او د مالدار او د تور او د سپین څه تمیز نشته دی. بلال غلام دی، زرخرید دی، حبشي دی، لیکن قریشو ته یې ښول چې هغه سړی چې هغه تاسو سپک ګڼو مونږ هغه د اسلام داعي ګڼو. او دغه وجه وه چې دې رویې ته به کتل خلکو نو هغوی به ویل چې سیدنا بلال د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان څوک سړی دی. او دا وجه وه چې سیدنا عمر به کله هغه ته آواز کو نو دا به نه ویل چې بلال سیدنا بلال، یعنی د دین د خدمت وجې دغه دی. د دین چې څوک خدمت کوي نو هغوی ته صحابه کرام او رسول الله په دې نظر ګوري. نن چې دین خدمت څوک کوي نه ته خلک په کم نظر ګوري. هغه د یو سړی وګوري ځان ته یې مو ګوري بیا خلکو ته مو ګوري چې د دین کوم خدام دي د دین خدمت کوي، قرآن ښیي، حدیث ښیي، اذان کوي، اقامت کوي، درس و تدریس ته هغوی ته خلک په کم نظر ګوري او خلک یې څومره خیال ساتي. دا کمی دي، دا کمی پوره کول پکار دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.